اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھس کے لیکچر نمبر 2 میں طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے if the power of any number is equal to 0 then product is equal to 1۔ اگر کسی نمبر پر طاقت 0 ہو تو وہ نمبر یعنی وہ پورا نمبر 1 کے برابر ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ کسی بھی نمبر کی طاقت اگر ہم 0 ڈال دیں تو وہ 1 کے برابر کیسے ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر 1 کروڑ نمبر ہے، 1 ملین نمبر ہے، 1 ٹریلین نمبر ہے اور اس کی پاور 0 ہے تو وہ پورا نمبر 0 ہونے کے بجائے، 0 ہونے کے بجائے وہ اوور آل 1 کے ایکول کیسے ہو جاتا ہے۔ تو ہم ذرا اس کو سمجھنے کے لیے کچھ بالکل بیسک سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت ایزی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے 2 × 2 × 2 × 2 5 ٹائم لکھا ہے، اپون 2 × 2 × 2 3 ٹائم لکھا ہے۔ اب اس کو پاور فارم میں اگر لکھیں، کوئی بھی نمبر جتنی بار ملٹیپلائی ہوتا ہے وہ نمبر ایک بار لکھ کر اس پر اس کی ملٹیپلائی ہونے والی تعداد کا نمبر لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں 2 5 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ہم اس پر 2 × 5 لکھیں گے تو اس کا یہی مطلب سمجھا جائے گا۔ اور یہ 3 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو اس پر ہم 2 لکھیں گے۔ اب جہاں اس کا ہم رزلٹ نکالتے ہیں سمپل میتھ سے تو اس 2 سے اس 2 کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، 2 × 2 2 × 2، اس سے اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اس سے اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 2 × 2 = 4۔ اب ہم اس کو ایکسپونینشیل یعنی پاور والی جو پروسیجر ہے ایکسپونینشیل فارم میں لا کر پھر رزلٹ نکالتے ہیں تو 2 × 5 / 2 × 3۔ اب دیکھیں یہاں اگر میں 2 کی پاور 5 - 3 لکھتا ہوں تو یہ نیچے والا نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ پاور کا اصول ہے کہ جب کوئی نمبر نیچے سے اوپر جاتا ہے تو اس کی پاور اوپر والے نمبر کی پاور سے مائنس ہو جاتی ہے، لیکن یہ نمبر سیم ہونا چاہیے جسے ہم بیس کہتے ہیں۔ یہاں جو 2 ہے یہ دونوں 2، یہ 2 جو ہے یہ بیس ہے، بیس سیم ہو تو نیچے والا نمبر ہم ہٹا سکتے ہیں، اوپر والے نمبر سے صرف پاور مائنس کرتے ہیں۔ اس طرح 5 میں سے 3 مائنس کرتے ہیں تو 2 کی پاور 2 آ جاتا ہے، اور 2 کی پاور 2 کا مطلب ہے جیسے 2 کی پاور 5 کا مطلب 2 5 ٹائم ملٹیپلائی ہو تو 2 کی پاور 2 کا مطلب 2 بار ملٹیپلائی ہو۔ تو اب دیکھیں رزلٹ آئے گا 2 × 4۔ تو اس طرح بھی رزلٹ وہی آیا جو سمپل ڈویژن کے میتھڈ سے ہم نے رزلٹ آیا تھا۔ اب ذرا ایک اور ایگزامپل کی طرف آتے ہیں۔ یہاں 3 × 3 7 ٹائم ہے اور اپون 3 × 3 4 ٹائم۔ اب اگر ہم اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس سے یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا، اس سے یہ، اسی طرح ایک 3 سے نیچے 4 3 ہیں، اوپر بھی 4 3 کو ڈیوائڈ کر کے ختم کر دیں گے۔ اب ان کے اوپر سمجھ رہے 1 1 ہے، 3 1 = 3 3 1 = 3 تو یہاں جائے اوپر بھی 1 ہے نیچے بھی 1، تو یہ تو سارے نمبر 1 ہو گئے، 1 1 = 1 1 = 1، یعنی جب یہ ڈیوائڈ کرنے کے بعد، اور یہ بھی سارے 1 بن جاتے ہیں۔ یہاں 3 1 = 3 تو 1 آ گیا، 1 1 = 1 1 1 = 1 1 = 1، تو نیچے 1 ٹوٹل بنتا ہے، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، یہ سارا بھی 1 ہے۔ اب یہاں سے یہاں تک 1 1 3 × 3 3 3 × 9 9 3 × 27۔ تو اس طرح اس پورے کا رزلٹ سمپل ڈویژن سے ہمارے پاس آتا ہے 27 کے ایکول۔ اب ایکسپونینشیل میتھڈ سے یہی رزلٹ ہم کیسے نکالتے ہیں، 3 کی پاور 7 لکھیں گے اور یہاں نیچے 3 کی پاور 4 لکھیں گے۔ اب یہ جب نیچے سے ختم کریں گے تو یہ اوپر جا کر یہ پاور 7 میں سے مائنس ہوگی، تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 3 کی پاور 7 - 4۔ اب دیکھیں یہ چیز غلط نہیں ہے،
कैसे देखें, यहाँ डिवाइड करने के बाद भी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम है, और इसको हम लिखते हैं 3 की पावर 3। आगे चलकर देखें यहाँ पर भी ये आएगा, जब हम 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 की पावर 3 बच जाता है। 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, 3 टू द पावर 3। अब 3 टू द पावर 3 का मतलब यही वाला केस बनेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। अब देखें रिजल्ट वही है। अब देखें यहाँ जो चीजें आपने समझी, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने इस मेन केस को समझने के लिए कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो 0 हो तो वो ओवरऑल पूरा नंबर 1 के इक्वल कैसे होता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखें 2 और 3 लिया, आंसर दोनों पर जो है रूल एक तरीके से ही अप्लाई हुए। तो इसका मतलब ये कि ये तरीका कार किसी भी नंबर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब अगर हम 2 3 के बजाय जनरल सिंबल यूज कर लेते हैं, एनी नंबर ए, यानी एनी नंबर ए कि 2 3 4 5 6 एनी नंबर है, ये कोई भी नंबर है लेकिन है सेम। अब ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए 4 टाइम, और नीचे भी हम अब इक्वल लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, ये भी हम 4 टाइम लिखते हैं। तो यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ इन तमाम एस को। नीचे वाले ए से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, फर्स्ट से फर्स्ट को, इससे इसको डिवाइड कर देता हूँ, इससे इसको डिवाइड कर देता हूँ, इससे इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए नीचे 1 ए 1 जा ए 1 जाए, ये सारे 1 बन जाएंगे और ये भी सारे 1 बनेंगे। अब 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो ऊपर 1 आया, नीचे भी 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1/1, और 1/1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। नीचे वाला जो नीचे वाला 1 होता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है, हम इसे लिखते नहीं, शो नहीं करते। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये कैसे, इसी से पता चल रहा हूँ कि ए टू द पावर 0 1 होता है, लेकिन ये कहाँ से आया। अब चलते हैं जरा सा फिर फर्स्ट लेवल पर, यहाँ वाले, यहाँ देखें मैं इसी को दोबारा मैंने लिखा है, बजाय डिवाइड करने के मैंने इस शक्ल में लिखा है। अब जब ए मल्टीप्लाई बाई ए 4 टाइम है तो मैं इसको पावर फॉर्म में लिखूंगा ए टू दी पावर 4, इसको भी लिखूंगा ए टू दी पावर 4, ठीक है, सेम हो गया। अब मैं अगर इसको नीचे से ऊपर ले जाता हूं तो जो रूल हमने यहाँ अप्लाई किया था वही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। ये जो पावर है इस 4 में से माइनस होगी, क्योंकि देखें बेस सेम है। हाँ, अगर यहाँ बेस ए होता या बी होता या सी होता या एनी अदर बेस होता तो फिर ये मुमकिन नहीं था। अब चूंकि बेस सेम है तो ये पावर इसमें से माइनस होगी, ए टू दी पावर 4 माइनस 4, तो नतीजा क्या निकला, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ए टू दी पावर 0। तो ये ही चीज किसके इक्वल आई, ए टू दी पावर 0 के, और यही सिंपल डिवीजन से 1 के इक्वल आई। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल मेथड यूज करें और या हम सिंपल डिवीजन यूज करें, दोनों सूरतों में रिजल्ट जो होता है वो आपस में इक्वल ही आते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि इस तरह जो रिजल्ट आ रहा है टू दी पावर 0, ये हकीकत में इसी के इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं अब ए टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है। अब हम इसको एक दफा और सिंपल करके फिर समझते हैं। कोई भी नंबर ए टू दी पावर n लेते हैं, अब पावर भी मैं फिक्स नहीं करता कि 1 2 3 4, एक कोई नंबर है और उसकी पावर n है, उसको उसी से डिवाइड कर, ए की पावर n से को ए की पावर n से ही डिवाइड करता हूँ, ए की पावर n को ए की पावर n से ही डिवाइड करता हूँ। तो मैथ का सादा उसूल है, किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड करें तो हमेशा 1 आता है। हमें पता है कि किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड करें तो हमेशा 1 आता है। यानी करोड़ अपॉन करोड़ हो, बिलियन अपॉन बिलियन हो, मिलियन अपॉन बिलियन हो, लेख अपॉन लेख हो, इन 1 लाख बटा 1 लाख, करोड़ बटा करोड़, बिलियन बटा बिलियन हो, तो यकीनन 1 ही आएगा। तो ये नंबर और ये नंबर चूंकि सेम है तो इसलिए हमें पता है कि इसका रिजल्ट 1 आएगा। और अब एक्सपोनेंशियल रूल जो हमने यहाँ भी अप्लाई किया, यहाँ भी अप्लाई किया, वो यहाँ पर रूल यूज करेंगे तो n ऊपर जाकर इसमें से माइनस हो जाएगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं होगी, ए की पावर n माइनस n, अब नीचे लिखने की जरूरत नहीं। सेम यही वाला मेथड, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। तो n माइनस n ए की पावर 0, यानी n माइनस n 0। तो यहाँ से आया एक्सपोनेंशियल मेथड से ए की पावर 0 इसका आंसर। और हमें पता है चूंकि ये ऊपर और नीचे सेम नंबर है तो ये तो 1 के इक्वल होता है, और यहाँ ये शो हो रहा है ए की पावर 0, तो इससे नतीजा निकला कि किसी भी नंबर की पावर 0 यानी ए की पावर 0 वो 1 के इक्वल हुआ। ये 1 के इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है,
تو جب یہ اس کے بھی ایکول ہے اور اس کے بھی ایکول ہے تو یہ دونوں آپس میں ایکول ہونا لازمی ہے. تو امید ہے طلباء کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ کسی بھی نمبر کی پاور 0 ہو تو وہ کیسے 1 ہوتا ہے. اب یہاں ہم نے جنرلی اے لیا ہے، یہاں اگر ہم بی لیتے ہیں، سی لیتے ہیں، یعنی ادھر نمبر لے لیتے ہیں اور ریئلی نمبر جو نمبر اس طرح کی ڈیجٹ لے لیتے ہیں باقاعدہ، تو بھی رزلٹ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور آخر کار ہمیں 2 کی پاور 0 1، 3 کی پاور 0 1 n is equal to 1، کروڑ کی پاور 0 is equal to 1 ملے گا، کیونکہ یہاں ہم نے جرنلائز کر دیا ہے اینی نمبر اے اور اس کی پاور n اور اس کو اسی سے ڈیوائڈ کیا اے ٹو دی پاور n سے، اور ہمارے پاس رزلٹ 0 آیا، اے کی پاور 0. اور یہاں پر سادہ رول اپلائی کیا کہ کسی بھی نمبر کو اسی سے ڈیوائڈ کریں تو ہمیشہ 1 ہوتا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. تو اس طرح یہ دونوں مل کر ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے اے ٹو دی پاور 0 از اکول ٹو 1. اور یہ بات ہمیں کیا سمجھا رہی ہے کہ کسی بھی نمبر کی پاور ایکسپوننٹ 0 ہو تو وہ نمبر 1 کے برابر ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا لیکچر. میں ضرور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اسٹوڈنٹ میرے اس لیکچر کو لائک کریں اگر انہیں پسند آیا، اچھا لگا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ، السلام علیکم.